Assalamu alaikum. Salamasыздарбы? Siz Desin TV kanalındasız. Atım Bakıt, men analitik blogermin. Hormatly görärmanlar, barıňyzdарды birinçiden ayt bayramyňyzlar menen kutluktayım. Aytyňyzlar marek bolsun. Eli jurtubuz, üýbülebüz menen tınç bolaluk, mamleketimiz tınç bolsun. Negizgi bugün oýubyzyň özegi dagı dele sayasat turaluu bolmokçu. Jaşoodagy siyasi kırdallar dep koýabuz, bu sayasatyň je jaşoodagy görnüşi dep koýabuz bu. Bugün Alatow aýantynda, geçiresler Alatowda emes, eski aýantda köpden beri bolboý uruksat berilbey jürgen aýt namazy uruksat berilip, bizdin musulmandar ошол жерде жакşynakay namazlaryny okuşdy, prezidentimiz baş bolup. Men hem uşul geçeki günkü Kamçek Kıdırşaýewiçdiň jön günü emes, Katardagy gün emes, uşul Uluu Arapa günü gelip ayттın aldında gelgendiginin da kandaydır bir esep çotu bolsa gerek degen oýda elem de. Antkeni uşul ayt mayramlarında, uşul oroz aylarında musulmandar uşul köp biri-birine bolgon kapaçylyktарын, başka nerseleriň geçirişip ayt namazlarında kuçaktaşıp, kebir uruşkandar jaraşıp, unutuşup, bir uşunday nerseler bolup kelet da. Muna uşul Alatow aýantynda namaz okuldy. Prezident Sadyr Nurgojoýewiç Japarow prezidentimiz özü ile turupdur. Men munday bir bojomolдодum ele, balkim uşul Kamçek Kıdyrşaýewiç janynda bolsa gerek, emi bayagy mamleketlik kызmatda işlebese dagı, ошол mamleketlik kandaydyr bir protokoldor aga jol berbese dagı janynda turgan mындай dос katary bir geçirişken adamlar katары jakyn turup, anan ошол namaz bütkenden keyin kuçaktaşıp degende bir uşunday görünüş bolsa gerek dep bir işenim bar ele da, birok eke karşı anday nerseni göre albadym. Dagı har bir kıymyldy, har bir okuýany görgende mundan kийinki nerseler kanday tarizde önügöt degen oýlar ketet eken da. Demek awal biz oýlogondoy ele jakşyraak emes okşoýt, kiçine kurçuraak okşoýt deymin da. Prezident antkeni özünün janına jakyn jolotpody geçeki günkü dosun, maksatdaş jürgen adamın, 4-5 ýyl mamleketdi çoğu kurgan, kanday dep koýsak eken, bagyttaş kişisin janynda bolgon jok. Aga özüňizdir bilesizler, uşul akyrky okuýalar dagı balkim sebep boldu deybiz. Bul nerse bolsa dagı kanday öňütde ketet eken saýasy abal, dagı gaýsyl bagtda bola turgandyktary jönünde har kanday oýlарды paýda kılıp koýdu da. Şol ele saýasy serepçileri Emil Joroy, jana Askarbek Mawlyanov, Mawlyan Askarbekov degen kurs jigit bar go. Mawlyan Askarbekov, Klara Soronkулова murdaki konstitusiýalyk sudiýada işlep ketken aýymдар uşul demme-dem çygyp özlörünün mындай prognozdoruny aýtyp atышat hazır. Şol bulardyn aýtkandary ele bardygy ele bir öňçe, uşul emi prezident kanday prezident delemez, uşul biýlik güç organdary, güç strukturalary kanday kadamlarga barat. Muna Kamçek Kıdyrşaýewiçdiň aýlanasynda köp suroolor jaralyp kaldy. Janaky munay işletүү zawody boýunça, anın kol aldyndaky işlep ketken mamleketlik kızmatda jürgendögi işlegenlerinin soňky bir okuýalary boýunça abdan köp suroolor jaralyp kaldy. Oşuga kanday mamleket çara göröt degen kütүү fazasynda kaldy da. Men da geçeki günkü efirimde özüňizdir balkim takay görüp turgandar bolsa görgöndür. Men dagı dele oşolorduky syýakty ele prognozda aýtdym. Hazır koomçuluk uşul biýlik tarabyndan emne bolot degen kütүү fazasyna geldi dep aýtdyk da. Uşentip bul orozo ayыбыз, şul 30 gün dep koýaly, abdan bir mындай saýasy talkuwlарды köp jaratkan, biz bilbegen nerselerden öte köp mындай koomçulukka çygyp ketip jatkan faktylary menen
Siyasi kırdağıldın keskin özgörüşü menen mına bir top 8 deputat ketdi azırkı kezde. Anın içine Caner Akayevko başka kızmatına ketkendigine baylanıştı. Kalgandары bardыгы ketişti kızmattan. Bul çoң siyasi kanday dep koysok eken göçkü desek bolbay kalattır. Balkim siyasi jer titirөө dep koyobuz bu. Oşondoy özgöçö kırdağılı jaratты siyasatта. Birisi dagы эмнеге кетип аткандыгын, тигиндей мындай экендиктерин мынтип айта алган жок. Мен кечеги күnkү эфиримде деле айттым. Булар жок дегенде bir коалиция түзүшүп, башка кылышып, эме кылганга дагы жарабайт экен. Биз ушуларга ишенип, ушулар бизге мыйзам чыгарат, ушулар депутат кылдык деген ишеним менен жүрсөк, аман эле болушсун ошол депутаттар дедик да. Бүт бардыгы саясий багыттагы bir адам аркылуу иштеген, мисалы үчүн ушул Камчы Кыдышевичке байланышы бар үчүн өздөрү билип эле пысып кетип калды окшойт дейбиз да. Эмне себептен эми бул нерселерди айтып атып ушу депутаттар жака кирип кеттик. Эми ушул депутаттар жагын бир жолу бүтүрүп коюп, анан эл аралык жака, башка жактарга кетелик. Эмне себептен мына кече күнү дагы мен Эрулан Көкүлүктү мисал кылып айттым эле. Эмне себептен Эрулан Көкүлүк эрке бала болуп, эч кимге баш ийбей каалаганын кылып атат? Анткени анын ишеними бар. Ал башкалардай болуп, команда болуп, кимдир бирөөнү лобби кылып, кимдир бирөөнүн артынан, кимдир бирөөнүн патасын албагандыгынын ишеним болуп, ал кишини өзү коомчулук ошол шайлады, ошол көлдөн өзү башка жактан болсо дагы көлдөн барып туруп шайланып алды. Эми ал кандай иштеп жаткандыгы жөнүндө эмес, мен шайлоо кантип келгендиги жөнүндө айтып атабыз да. Ошондуктан жанакындай эркин, мына ушундай эркин депутаттар болгондо эркин ойлорун айтып, эркин болмокто. Тилекке каршы биздин депутаттарыбыз эркин эмес экен. Кимдир бирөө жогортон куласа анын артынан кошо ыңжыңсыз эле тоголонуп кете турган депутаттар экен да. Бул мына ушул биздин азыркы мыйзам чыгаруучу, мыйзамды көзөмөлдөөчү үч бутактын бир бутагы деген айтып жүргөн парламентибиздеки кырдаал ушундай экен. Мына ушул орозо айларында мунун бардыгын коомчулук өзү көрдү. Ошентип биз кечээ күнү Камчы Кыдышевичтин келиши, ар бир эсеби чыгарылган, саясатка мен барбаймын деп убада кылынгандыктан анан келгенге уруксат болду. Келбесе ошол жерден аэропорттон эле келатканда камамак эле, тигиндей мындай деген. Мен прогнозумду айттым, балким урматтуулар, мен жаңылышым толук мүмкүн. Анткени мен эч кандай ванга же болбосо өтө күчтүү саясий аналитик эмесмин. Балким Камчы Кыдышевич шайлоого бараттыр. Бул менин жеке гана оюм. Барса кана эми ар бир барган адам Камчы Кыдышевич барса жакшы, Адахан Мадумаров барса жакшы, керек болсо ошол азыр камакта отурат Равшан Жээнбеков деп коелу, Канат Исаевдер жанакындай бүт ушундай иш козголуп ушул Камчы Кыдышевичтин убагында ошол күч структуранын башында турган убакта көп адамдар кандайдыр бир коррупция, саясий эме көтөрүлүш кылабыз деди деп көптөгөн саясатчыларыбыз четке кагылды. Ошолордун бардыгы саясий кайра кырдаал оңолуп, мындайча айтканда демократиялык бир шайлоо болсо, анда абдан бир мындай жакшы болмок. Эми бул биздин оюбуз. Андай менин оюмча бирок болбойт. Менин оюмча даже ошол Камчы Кыдышевич дагы шайлоого койбоймун деген убадасы үчүн келди деген оюмду айттым. Ошол достор, Ала Тоо аянтында ошондой нерсе болгон жок. Бул улуу Рамазан айы, мына ушул айт күндөрү, Арапа күндөрү саясий дүйнөлүк кырдаалдагы өтө оор, өтө курчуп турган абалга туш келди. Мисалы үчүн кече күнү Иран өз жооп кылып, Ирандын мунай заттар сакталган базасына Израиль мамлекети соккургандыктан ага жооп кылып Катар мамлекетинин газ суюлтуучу өтө ири базасына соккурулду баллистикалык ракета менен. Ошондой эле мына азыр ажыларга барып, умраларга барып жүргөн ислам дүйнөсүнүн кандай деп койсок экен, ислам дүйнөсүнүн бир ыйык борбору болуп эсептелген Саудия мамлекетинин дагы ошондой нефти базаларына каттуу соккурду да. Саудия бул дүйнөлүк нефти ушундай мунай базарындагы чоң
кандай деп койсок экен, чоң поставщиктердин бири да. Ошол ОПЕК, башка ушулардын баардыгы ошолор бааны көтөрүп, ошолор бааны түшүрүп, мына ошондой дүйнөнүн тыйын боюнча, акча боюнча кожоюну болуп жүргөн, эми кожоюн деп айтканыбыз туура эмес болуп калаттыр. Кампасы болобу, кандай болгон бир борбору болуп турган ушул Сауд мамлекетине кече дагы сок курулду. Эми Трамп айтып атат, мен бизди мындай маалымат берилген эмес, Израилдин ошол биринчи Иранга сокку, мунайзат сакталуучу ушундай базаларына сокку уруу боюнча деп мындай Израилге дагы эскертүү берди. Анан Иранга каттуу айтып атат, эгерде дагы жооп кылып, дагы бир ушундай нерсе кыла турган болсоң, анда баардыгын биз мурдакыдан да каттуу чара көрөбүз. Биз дагы, Америка дагы, эми бул жерде Израиль эле кирип атпайбы, Америка дагы каттуу соккуларды урабыз деп атат да. Израиль аябай бир мындай карасак ээн баштанып, каалаганын кылып, бир ушундай кырдаалда турат да. Анткени аскердик аракеттер театры деп коелу, мындай согуштун багыты азыр мына ушул орустар, түркмөн, казак ортосундагы Каспий деңизинин боюндагы Ирандын портторуна дагы ракеталык сокку урду да. Бул деген ошол аскердик аракеттер театрынын дагы аймагынын чоңоюп, ушул биздин керек болсо эсенги мамлекеттеринин, анын ичинде Орусиянын таасири бар ошол Каспий деңизи жака көздөп жылды деген сөз да. Бул абал өтө курч. Азыр мунай заттары канчалык деңгээлде кымбаттайт, анын биздин кичинекей мунай затыбыз дагы аз болгон, мунай затыбыз дагы тонолгон. Мына кечеки күнкү маалыматтардан көрүп атасыңар, ошол биздин 4 литр мунайыбыздын дагы жарымынан көбү каяка кетип тургандыктары жөнүндө маалыматтар кетип атат да. Эми анын баардыгын иликтөө, сот иштери ачыктайт болуш керек. Мына ушундай бизге окшогон мамлекеттерге дагы өтө таасирин тийгизет. Кырдаал оор, саясий кырдаалыбыз дагы мына көрүп атасыңар, өтө эле мактай турган эмес. Мындай болуп, олку солку болуп турганда чет өлкөлүк инвесторлордун же болбосо өзүбүздүн эле инвесторлордун кандайдыр бир ушул мамлекетти өнүгүүгө салым кошушу дагы бир аз суроолорду жаратат да. Мына көрдүңүздөр, Ошто канча ишкерлерди убагында иштетип туруп, кийин анан тыйынын бербей, керек болсо мен сени камап коем, мынча сомду алсаң аласың, албасаң камаласың дегендей мамилелер болгон экен. Ошол эле Жеңишбек Шермаматович тарабынан биз мактаган кыйын мэр шоу мен мэр тарабынан ошондой нерселер болгон экен. Мунун баардыгы мына акырын-акырындан чыга баштады. Мына ушундай кырдаалда бүгүнкү жашоо болуп жатат, достор. Бүгүн эми мына улуу майрам, мусулмандардын майрамы, айт майрамы. Баардыгыбызга майрамдык жакшы маанай болсун. Бала чакабыз менен дагы бир жолу айтып коеюн, тынч бололу. Айтыңыздар маарек болсун. Сиздер менен Бакыт Сулайман болду. Саламатта калыңыздар.